اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو ایسا خطبہ دیتے ہیں، ایسا لیکچر دیتے ہیں، ایسی تقریر کرتے ہیں منہل قلوب کہ جو کہ دل کو چھو جانے والی تھی، ایسی تقریر کیے، ایسا خطبہ دیے کہ جو کہ دل کو چھو جانے والی تھی۔ وجلت منہل قلوب، اور صحابہ کرام کہنے لگے اے اللہ کے نبی آج اس تقریر کو سن کر کے میرے دل ڈر گئے، میرے دل لرز گئے۔ وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون، اور اس تقریر کو سن کر کے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اے اللہ کے نبی آج ہم لوگوں کو آپ کی تقریر سن کر کے آج ہم لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ آج آپ کی الوداعی تقریر ہے، آج آپ کی انتم تقریر ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ اس موقع پر کچھ مجھے باتیں بتا دیجئے، کچھ باتیں سمجھا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سنو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اور لوگوں اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعت، اور لوگوں پہلے میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں، پہلے تمہیں اس بات کی باتیں بتاتا ہوں کہ تم اللہ کی اطاعت، تم اللہ سے ڈرتے رہنا، اور تم اپنے امیر کی تم اطاعت کرتے رہنا، یعنی جس کا تمہارا امیر بنا دیا جائے، جس کا تمہارا سردار بنا دیا جائے، جس کا تمہارا امام بنا دیا جائے تو تم اس کی اطاعت کرتے رہنا۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں بہت سارے ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں، عالموں کے اندر پہلے جو ہے کیچڑ نکالتے ہیں، پہلے کیڑا نکالنے والے بہت سارے ہمارے بھائی عالموں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اپنے اندر نہیں دیکھیں گے، اپنے گھر مکان کے اندر ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے وہ نہیں دیکھیں گے، لیکن امام صاحب کیا کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیو امام صاحب اگر غلط کریں تو ہم پکڑ لیتے ہیں، لیکن اگر ہم غلط کریں تو کون پکڑے گا؟ اگر امام صاحب بول دیے بھائی اسی مجمع میں اگر بول دیے کہ یہ چیز کو غلط کیا ہے تو کتنے لوگ کھڑے ہو جائیں گے مارنے کے لیے؟ میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ تلقین کر رہے ہیں، صحابہ کرام کو بتلا رہے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعت، اور لوگوں تم اللہ کی اطاعت کرتے رہنا، اور تم اپنے امیر کی تم اطاعت کرتے رہنا، اور تم جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ اگر کسی حبشی غلام کو بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے، امام بنا دیا جائے تو تم اس کی اطاعت کرتے رہنا، تم اس کی بات ماننا۔ اس کے بعد فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَيَرَى بَعْدِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور لوگوں اگر میرے بعد زندہ رہو گے تو تم بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے۔ فَعَلَيْكُمْ بِالسُّنَّةِ وَالسُّنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو تم میری سنت کے اوپر عمل کرتے رہنا۔ آج عمل ہو رہا ہے، کتنی تقریریں ہو رہی ہے، کتنا سمجھایا جا رہا ہے، کیا عمل ہو رہا ہے؟ کیا لوگ دین سے جو ہے قریب آ رہے ہیں؟ میرے بھائیو آج ہم بولتے ہیں بہت پریشان ہیں، یہاں مارا جا رہا ہے، یہاں ستایا جا رہا ہے، یہاں لوگ پریشانی مبتلا ہے۔ میرے بھائیو پریشانی مبتلا نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ آج ہم دین سے قریب نہیں آ رہے ہیں، علم نہیں سیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے لوگوں، اے میرے بندو، تم پکے مومن بن جاؤ، پکے مومن بن جاؤ، میں تمہیں حکومت دے دیں گے۔ لیکن آج مومن نہیں ہے، اس کا مطلب ہے حکومت کیوں نہیں مل رہی ہے، ہم لوگوں کو کیوں نہیں مل رہی ہے؟ اس لیے نہیں مل رہی ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، ہم مومن نہیں ہیں۔ اگر مومن ہوتے تو انشاءاللہ حکومت ہم کو ملتی، ہم لوگوں کو ملتی۔ آج میرے بھائیوں، آج مسلمان، آج ہمارا مسلمان غیروں کے سامنے جھک رہا ہے، غیروں کے سامنے، غیروں کے پاس کام کر رہا ہے۔ ہمارے پاس کیوں نہیں وہ ہے؟ ہمارے پاس کیوں نالج نہیں ہے؟ اگر جانکاری ہوتی تو لوگ ہمارے پاس کام کرتے، لیکن نالج نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے۔ آج ہمارے کتنے لوگ ہیں جو مدرسوں کو گرانا چاہتے ہیں،
अरे यही बच्चे पढ़ने वाले अलिफ बा ता सा पढ़ने वालों को हकीर मत जानो, हकीर मत जानो। ये अल्लाह की नजर में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे बेहतर इंसान उसी माना गया है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम, जो कुरान की तालीम हासिल करे और लोगों को सिखाए, ये सबसे ज्यादा अच्छे इंसान है। लेकिन आज अच्छे इंसान किसको मानते हैं? किसको मानते हैं? बहुत सारे लोगों को मानते हैं। मेरे भाइयों, अच्छे इंसान वही है जो इल्म को सीखता है और सिखाता है, ये बेहतर इंसान है। मेरे भाइयों, ये जो महीना चल रहा है, इस दिन का रोजा जरूर रखें, आशूरा का दिन का रोजा में जरूर रखें। अगर हम नहीं रखेंगे तो पकड़ तो नहीं होगी, लेकिन रखें जरूर। क्यों रखें? इसलिए रखें, सही मुस्लिम की बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो शख्स आशूरा का रोजा रखता है तो युकफ्फिरु सनतल माज़िया, उसके पिछले साल 1 साल के गुनाह माफ कर देते हैं। इतना फायदा है, 1 साल के गुनाह अल्लाह माफ कर दे रहा है। और हम रखेंगे नहीं, बहुत सारे हमारे भाई नहीं रखेंगे, बहुत सारे हमारे भाई नहीं रखेंगे। क्यों? इसकी अहमियत है। अगर अहमियत हो जाए, जानकारी हो जाए, तो हम उसी दिन से स्टार्ट कर देंगे। ये जो बहाना बना ले, ये परेशानी है, वो परेशानी है, हम नमाज नहीं पढ़ रहे इसलिए कि पैर में दर्द है, हमारे सर में दर्द है, अल्लाह ताला के यहाँ लेके जाओगे, अल्लाह ताला के पास बहाना बनाओगे कि मेरे पास बहुत बहाना है, ये बहाना बनाओगे, बहाना बनाओगे। अल्लाह ताला कुरान करीम में नक्शा कीजिए, कुरान करीम में नक्शा कीजिए है वो सूरह तहरीम में आयत नंबर 7 के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना कफरू ला तअतज़िरू अल-यौम इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तअमलून। ऐ लोगों, ऐ काफिरों, ऐ हक का इनकार करने वालों, आज तुम बहाना न बनाओ। ये तुम्हारा बहाना यहाँ नहीं चलेगा। दुनिया में तो चल जाता था, तुम्हारे जो हाफिज जी कहते थे तुम नमाज पढ़ो, तुम बहाना बना लेते थे मैं पाक नहीं हूँ, मैं नापाक हूँ। आज दुनिया में तो चल जाता था, लेकिन आज यहाँ नहीं चलेगा। आज तुम्हारा बिगाड़ जहन्नम होने वाला है। इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तअमलून, जो तुम दुनिया के अंदर करते थे आज उसी का बदला दिया जाएगा। वहां क्या कैसा बहाना बनाओगे? वहां तुम्हारा बहाना नहीं चलेगा। दुनिया में चल जाता है, मेरी माँ और बहनों, चल जाता है। ये कहती है हमारी माँ बोले, अरे पेशाब कर देता है, लड़का पेशाब कर देता है, बच्चा पेशाब कर देता है, कैसे पढ़ोगे? नापाक रहती हो। मेरे भाई, मेरी माँ और बहनों, हैज़ और निफास की हालत में नमाज माफ है, रोजा भी माफ है। अगर वो नियत करेंगे, आशूरा का रोजा रखेंगी, अगर उसने नियत की है, अगर मेरी माँ और बहनें सुन लें, अगर रोजा रखना चाहती है आशूरा का, अगर उसी दिन आशूरे के दिन यानी 9वें मुहर्रम के दिन अगर उसे वो आ गया, हैज़ निफास आ गया, तो वो उसको नियत का सवाब मिलेगा। आशूरे के दिन में जो रोजा है, वो रोजे का जो सवाब है उसे मिलेगा, क्योंकि उसने नियत की है। नियत के वक्त सवाब मिलेगा। मेरे भाइयों, आज हमारे माशरे में कितने बिदात कर रहे हैं, कितने लोग बिदात कर रहे हैं। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? फ़इन्न कुल्ल बिदातिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। ऐ लोगों, सुन लो, हर बिदात गुमराही है और गुमराही जहन्नम के अंदर लेके जाएगी। और हमारे बहुत सारे भाई गले में ताबीज पहन रहे हैं, गले में ताबीज पहन रहे हैं और बच्चों को पहना रहे हैं, अपनी बीवियों को पहना रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ताबीज पहनाने वालों, आज ये हदीस सुनो, उसके बाद से ताबीज ना पहनाओ। अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को, अपने बेटों को, अपने किसी घर में, किसी मोहल्ले में कोई ना पहने। अगर कोई पहने तो उसको बतलाओ कि ये चीज हराम है। ऐसा करने वाले को अल्लाह ताला नहीं बख्शता। एक हदीस है सही मुस्लिम किताब ईमान, किताब नंबर 1, बाब नंबर 94, हदीस नंबर 216 और 218 और 220 नंबर की